खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन निघी गोद विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित जुड़ बैठ करके शाम दे सोहने दीवाना दा आप जी आनंद मान रहे हो। बड़ी मेहर दी नजर सतगुर करदे ने निता प्रत। सतसंग दीयां घड़ियां विच इकत्र होण दा सारियां नूं सुभाग समा मिलदा है। हर रोज दी तरह आओ अज भी समय नूं सफलियां बनाइए। कल शाम दे दीवाना दे विच भली प्रकार सरवण कीता सी। लखनौर साहिब दी पावन धरती ते मसंद घोगा हर रोज सतगुरां नूं इक्को रट ला के कहंदा महाराज मेरे घर आ जाओ। दशमेश पिता जी रोज बहाना बना के टाल दिंदे ने अजे तक नहीं गए। असल विच सतगुरां दा हुण चित नहीं लगदा नानके पिंड, क्योंकि वो संसारी बच्चे नहीं, उन्हां दे सिर ते बहुत सृष्टि दीयां जिम्मेवारियां ने। सतगुर जी बहाना बना के कहण लगे मां इस पिंड दा इस नगर दा पानी खारा है, सानू स्वाद नहीं लगदा। माता जी बार बार एको गल करते ने बेटा कोई गल नहीं पानी मिठा मिल जाएगा। चिंता भी करते ने जे पानी मिठा ना मिलिया तो साहिबजादा जी आनंदपुर साहिब चले जाएंगे। नगर के मसंद जथेदार चौधरी भाई जेठे नूं बुला के गल कीती। उन्होंने बेबसी जाहिर की माता जी इलाके का ही पानी खा रहे हैं, खूह लाया तो भी मिठा नहीं होना, पर जे तुसी वचन करते हो तो इच कोई शक ते गुंजाइश नहीं, जल मिठा हो जाएगा। सिख संगतां दी बेनती नूं सुन के माता जी घर तो बाहर विहड़े विच आए, हुक्म कर दिता ये थां ते मिट्टी पुट्टो। जे खूह पुट्टण दी माया भी किसे कोल नहीं, ये थां नूं खोदोगे हेठां तो बनया बनाया खूह निकल आएगा। माता जी दा वचन मन के इलाके दियां सिख संगतां ने थां दी खुदाई कीती है। सचमुच हेठां तो एक खूह निकलिया जिहदी मौण भी पक्की है ते पानी भी मिठा है। सब तो पहला जल गोबिंद राय जियां नूं छकाया, छक के बड़े खुश होए। वचन कीता रहिंदी दुनिया तक इस इलाके दे विच इस बौली दा पानी मिठा रहेगा। ते अज भी लखनौर साहिब दी पावन धरती ते ओ बौली साहिब सुभाएमान ने, ओ खूह लग्या होया, संगतां दीदार करदियां ने। इत्थों तक आप जियां ने सतगुरां दे पावन रंगले प्रसंगां दा आनंद माणिया। आओ कुछ क समां दशमेश पिता जी दे बचपन काल विच सुरत करके चलीए। रसना करो पवित्र गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा ज़ेन जरी जर कीन तब बर बाजी पर डार सुंदर साजियो साज सो चपलत बली उदार। जिस वेले माता गुजर कौर जियां ने लखनौर दी धरती ते वचन कीता, सचमुच खूह दा पानी मिठा हो गया। कुछ दिनों बाद आनंदपुर दी धरती ते सवारी लैण वास्ते गए हुए मामा किरपाल चंद, वो भी सिख संगतां दे समेत नवीं अपडेट लैके मुड़ आए। हुण सतगुरां दे वास्ते एक पालकी साहिब, एक सुंदर घोड़ा अरबी नस्ल दा मामा जी ने लिया के भेटा कीता। अज सहज सुभाअ जदों मामा जी नूं आउंदियां वेखिया दशमेश पिता भजे गए। जा करके मामा जी दी लत्तां नूं चिंबड़ गए, आखण लगे मामा जी ये घोड़ा किसदा है? कहंदे पुत्त तुहाडा है।
ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੱਕੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਐ। ਚੌਪਈ ਗੁਰਨ ਮਨਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਮਨ ਸਿਮਰੇ ਗਨ ਬਿਗਨ ਨਿਕੰਦਨ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਮਾਪੇ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਕਟਾਇਆ ਪਰਾਂ ਫਾਹਾ ਵੜਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਸੰਗ ਚਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੀਨੋ ਬਾਗ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਜੇ ਚਲਾਕ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ। ਔਰਤ ਭੋਲੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਚਲਾਕ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ। ਮਰਦ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਪਲ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਚਾਅ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਏਕ ਬਾਜ ਲੈ ਆਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਹਿ ਕਰ ਤਾਹੇ ਮਿਲਿਓ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ 2 ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ 2-2 3-3 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲਬਲ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘੋੜੇ ਲੈਣੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਇਓ ਤਬ ਆਗੇ, ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਆਨੰਦ ਬਾਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਾਜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਬਾਜ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੋਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ ਕੇ ਸਮਝੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਾਈ ਤਿੱਖੀ, ਤਲਵਾਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਲਏ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੜਤ ਅਨੂਠੀ ਸਜਿਓ ਤੁਰੰਗ, ਮਨ ਹੋ ਵੀਰ ਰਸ ਭਾ ਸਰਬੰਗ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਅੱਜ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਮਲ ਮਨੋ ਹੈ, ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇਜ ਘਨੋ ਹੈ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਭੱਜੇ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੋੜ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆਪ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਾਲੇ, ਕਰਤ ਅਖੇਰ ਮ੍ਰਿਗਨ ਕੋ ਭਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣ ਚੜਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ। ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਣ ਚੜਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਲੰਘਿਆ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁਰਤੀਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ। ਮਾਤੁਲ ਸੌ ਬਾਤਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤੇ, ਵਿਚਰਤ ਵਹਿਰ ਉਜਾਰ ਨਿਹਰਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਖਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਭਿਆਨਕ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਰੇਤੇ ਵਰਗੀ। ਮਰਜ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਰ ਤੁੰਦ ਪਲਾਵੇ, ਦਾਸ ਤੁਰੰਗਮ ਸੰਗ ਸਧਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 8-8 10-10 ਸਿੱਖ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ VIP ਜੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 8-8 10-10 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਤ ਉਤ ਬਿਹਰਤ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਏਕ ਜਾਮ ਲੋ ਗੁਰੂ ਮੁਕੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਛ ਅਖੇਰ ਕਰ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, ਜੁਗ ਮਾਤਨ ਮਗ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਖੂਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, 3-3.5 ਘੰਟੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਮਰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਆ ਕਲਗੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਕਲਗੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਝੁਕੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਗੀ ਝੁਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਪਲੋਸਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਉਦਤ ਮੁਦਤ ਦਿਖ ਪੋਤਰ ਬਦਨ ਕੋ,
ਖਰੀ ਪੋਰ ਪਰ ਤਿਆਗ ਸਦਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਤਰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਕਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਸਰਸਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਨਮੋ ਕਰਤ ਘਰ ਬਰੇ, ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਨੇ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖੂਹ ਲਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਰਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਖੇਲਤ ਮੇਲ ਬਾਲ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। 8-10 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਖੇਡਦੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਵੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੂਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਖੂਬ ਮਸਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋਗਾ ਚਲ ਆਇਓ, ਲੈ ਚੱਲ ਬੇ ਹਿਤ ਬਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਨੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਘੋਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਊ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਓਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹਤ ਰਿਦੇ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਬਖਸ਼ਾਵੋ ਸੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਪ ਜਾਦੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਪਾਪ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਰਤ ਵਹਿਰ ਮਿਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਬੰਧਨ ਭੰਨਿਓ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਬੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਝੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਲਖਨੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਬਨੇ ਬਹੁ ਮੇਰੇ, ਬਸ ਹੋ ਆਪ ਲਿਹੋ ਪੂਰਬ ਹੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਕਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਆਉਨੇ ਆ। ਗੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਓ। ਪਾਵਨ ਕਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਮੋਹੀ, ਕਈ ਬਾਰ ਭਾਖਿਓ ਢਿਗ ਹੋਹੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਇਆ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਕਲੈਬਰ ਫੌਕਸ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੂਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲੀਏ ਇਸੈ ਆਵਾਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਪਟ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਦ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਘਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਓ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਛੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਿਆਨ ਹੋ, ਇਮ ਕਹਿ ਤਿਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਠਾਨ ਹੋ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਫੇਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੂੰ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ 2-3 ਜਣੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਮਸਲਤ ਨਿਸ ਮਹਿ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਭੋਰ ਜ਼ੀਨ ਹੈ ਪਾਏ ਬਿਰਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਲੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੈਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਕਾਠੀ, ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ। ਮਿਸ ਅਖੇਰ ਕੇ ਚੜੇ ਗੁਸਾਈ, ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਮੁਦਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੱਲੇ, ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਆਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਮੂਰਖਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ, 2-4 ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਗੇ ਕੋ ਕਰ ਲੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਪਹੁੰਚ ਨੇੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਾਰੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘੋਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋ ਗਿਆ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਠ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਬੈਠੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਚੜੇ ਖਰੇ ਤਹਿ ਥੀਏ, ਬੰਦਨ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ, ਆਮ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਕਨੇ ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਬਤਾਈ, ਇਸ ਘੋਗੇ ਅਸਕੀਨ ਖੁਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਗੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ 2-4 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਠੁੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੂਬ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਰਦ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋਗੇ ਘਰ ਚੱਲੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮਰਦ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੇਰਾ 200 ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ 400 ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ। ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ 5000 ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚਲੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸਤਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਧੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹਦਾ ਆਇਰਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਲਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਲੜਾਕਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਗਿਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਟਿਆ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਟਿਆ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਰਜ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਤ ਰਿਸੇ ਤਤ ਛਿਨ ਹਟ ਆਏ, ਦਿਓ ਸਰਾਪ ਇਸ ਬੰਸ ਨਸਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਕੇ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ, ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਏ ਜਦੋਂ 2-2 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਨਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਮਗ ਚਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਅੰਬਾਲੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚਾਲੇ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਜਪ ਹੈ ਬਰੋਬਰ ਪੁਰਗੀ ਆਏ, ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਉਪਬਨ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ। ਬਾਗ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ, ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਗ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਗ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਤਰਵਰ ਨਿਕੇ, ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਥਿਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਫਲ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਰੱਜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਥੋੜਾ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਗ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 12 ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 12 ਗਾਰਡਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਫਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਪਾਕੀ ਜਿਸ ਭੀਤ, ਠਾਂਡੇ ਤਾਹਾਂ ਬਾਜ ਕਰ ਲੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਾਜ ਸੀ, ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਜ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਗ ਆ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਹ ਮਰਦ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮਰਦ ਦਾ ਚੋਜ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਮਾ ਤਿਸੇ ਖੁਲਾਵਨ ਕਰੇ, ਆਛੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ ਹੋ ਤਹਿ ਖਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਤੇ ਪਈ। ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਚੂਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਚੂਹਾ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ ਨੂੰ? ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਤੜਫਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਲੜਾਊਂ, ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਰ ਚਲ ਆਏ, ਸੰਧਿਆ ਭਈ ਭਾਨ ਅਸਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਪੂਰਾ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਜ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੁੱਕਰਿਆ, ਮੁੱਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਸਮ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਜ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਤਬ ਹੈ ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਨੌਰ, ਬਿਸਰਾਮੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮਰਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਘੋਗੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਗ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਜਥੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬੈਠੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਜ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ।
पर उस मूर्ख ने एक गलती की थी, वो चल के आया ना। कवि जी कहते अज भी पिंड ननेहड़ी विच जाके वेखो, इस घोगे मसंत दा नाम जरूर है पर कुल नहीं चलदी। आखो सतनाम, सारी कोली नास हो गई दी, ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। बड़े काम पेंडिंग ने आनंदपुर की धरती ते जाके करने ने। मामा जी कहते ठीक है सतगुरु जी, आने वाले समय च आपां छेती लखनौर साहिब तो जावांगे। हुण मर्द अनजान बन के पुछना चाहुंदे सानू ये ते दसो साडे पिता ने कीता की है। ये उही गुरु जी ने जिन्हां ने पीर भीखम शाह नूं सारी गल समझा दित्ती। साडे पिता नूं कोई कैद नहीं कर सकदा, कोई मार नहीं सकदा, वो अपनी मर्जी नाल गए ने। अज वो सतगुर अनजान पुणे विच आके सिख संगतां नूं पुछ रहे ने साडे पिता जी कित्थे ने, वो क्यों नहीं आउंदे। ये भी खेड है मर्द दी, गुरु दीयां खेडां छेती समझ नहीं आउंदी। हुण लखनौर दी धरती ते सतगुर आ गए ने। ये तो बाद मर्द ने कल की करना, कल दे दीवाना च सरवण करांगे। तो समा समाप्त है। तो सारिया संगतां नूं बेनती है, सतगुरां दी बड़ी अपार किरपा होई। इस स्थान ते महापुरख संत बाबा सुरिंदर सिंह जी, उन्हां दी सपुत्री बीबी मनप्रीत कौर बेटी उन्हां दी, जिन्हां ते सतगुरां ने किरपा कीती। अज एक उन्हां दा बर्थडे है, उन्हां दी मुबारक। दूजा अज दे दिन सालगिरह है विआह दी। ते इस परिवार ने सतगुरां दा आसरा तकिया, सोचिया भी इस दिन संगतां दी सेवा कीती जाए। गुरु साहब कृपा करन, चढ़दियां कला तरक्कियां बख्शण, गुरसिੱਖੀ जीवन नाम बाणी दा प्रेम प्यार बख्शण। क्योंकि सिख दी ते यही अरदास सिख लई हो सकती है। दाता जी जेड़ा भी तेरे दर ते आवे, जो भी तेरे दर तो मंगे, बस नाम दे नाल चोड़ियां कर दिओ, ऐसी कृपा कर दिओ। अज सारियां संगतां वास्ते समूह परिवार वल्लों आप जियां वास्ते गर्मा गर्म आलू टिक्की दे लंगर लाए गए ने। चलो ये दसन की भी लोड़ नहीं, इनू ते वेख के आपे पानी आ जाता। आखो सतनाम, किहड़ा छड्डदा है। चलो सतगुरां दी किरपा, आनंद माणो। जिथे कथा का आनंद लैंदे उत्थे लंगरां दा आनंद भी माणिया करो। ये कर्मां नाल नसीब हुंदे, दूजे लंगर थोड़ा लोकां दे भी तुसीं आ खाओ ते साडा कमरे च बजा दिओ। इहो नहीं, ये संगत है। संगत दे विच वरतण वाला किड़का कोई पता नहीं, सिमरन वाला कदों किथे वस गया। ते सारियां संगतां नूं बेनती है, गुरमुख परिवार दी बेनती नूं प्रवान करियो। संगत वल्लों लख लख वधाइयां ते मुबारकां। गुरु साहिब किरपा करदे रहन। इसे तरह आपां संगती रूप विच एक परिवार दा रूप आपां सारे इकट्ठे होके इदां ही सेवा सिमरन भगती बंदगी परमात्मा दा नाम जपदे जपाउंदे रहिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।